Hello, welcome to English on Oat. I am Muhammad Nuralam once again with you. Lecturer of English, Police Lines School and College, Rangpur. My contact number is 01719463582. The name of my YouTube channel is MDNURALAMPLSCR. So let's go to the main topic on Oat. Today we are going to learn about ought, means should or uchit. Ought means uchit. Rule number 1, forms. Ought is a modal auxiliary verbs. The third person singular has no s. She ought to understand the difference between acid and base. Not she oughts to understand. She oughts to understand. Understand the difference between acid and base বলা যাবে না. Ought is একটা modal auxiliary verb. Third person singular এর কোনো s থাকে না. এজন্য আমরা বলবো she ought to understand. কিন্তু she oughts to understand বলা যাবে না. Questions and negatives are made without do, অর্থাৎ do ছাড়াই প্রশ্ন এবং নেগেটিভ তৈরি হয়. এক্সাম্পল, ought we to go now, not do we ought to go now, অর্থাৎ ought we to go now বলতে হবে, কিন্তু এখানে do we ought to go now বলা যাবে না. It oughtn't to rain today, আজকে বৃষ্টি হওয়া উচিত নয়, এখানে বলা যাবে না যে does it oughtn't to rain today বলা যাবে না. After ought we use the infinitive with to, অর্থাৎ আমরা ought এর পরে to সহ ইনফিনিটিভ বা to সহ ভার্ব ইউজ করি. This makes ought different from other modal auxiliary verbs. এর কারণেই ought অন্যান্য মডেল অক্সিলারি ভার্ব থেকে আলাদা, অর্থাৎ অন্যান্য মডেল অক্সিলারি ভার্বে শুধু মূল ভার্ব বসে, কিন্তু এখানে to সহ বসে. এক্সাম্পল, you ought to see a dentist. তোমার উচিত ডেন্টিস্ট দেখানো. To is not used in the question tags, অর্থাৎ question tag করলে to ব্যবহৃত হবে না. We ought to wake up Helen and Paris, oughtn't we? Not oughtn't we to, অর্থাৎ we ought to wake up Helen and Paris এর এরকম যদি আমরা কোশ্চেন ট্যাগ করি oughtn't we বলতে হবে, কিন্তু oughtn't we to বলা যাবে না. আমাদের উচিত হেলেন এবং প্যারিসকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা, তাই না? In American English, interrogative and contractive negative forms of ought to are rare. Should is generally used instead. অর্থাৎ আমেরিকান ইংলিশে ইন্টারোগেটিভ এবং কন্ট্রাক্টিভ ফর্মস নটের যদি আমরা কন্ট্রাক্টিভ ফর্ম করি সেটা খুবই কম, এই ক্ষেত্রে আমরা শুড ইউজ করি. এক্সাম্পল, পোর্শিয়া ought to be here soon, shouldn't she? পোর্শিয়ার এখানে থাকা উচিত, তাই না? এখানে এর কোশ্চেনটাকে আমরা shouldn't she বলবো, কিন্তু আমরা কখনো বলবো না যে oughtn't she, এরকম আমরা বলবো না. এটা আমেরিকান ইংলিশে, কিন্তু ব্রিটিশ ইংলিশে কিন্তু আমরা oughtn't we বলতে পারবো. ওকে, লেটস গো টু another rule. Obligation, বাধ্যবাধকতা. We can use ought to advise people, মানুষকে উপদেশ দেওয়ার জন্য আমরা ought ইউজ করব, including ours, আমাদের নিজেদের সহ. To do things, কোনো কিছু করার জন্য. To tell people that they have a duty to do things, আমরা মানুষকে এটা বলার জন্য ought ইউজ করব যে তাদের কোনো কিছু করার আছে. To ask about our duty, আমরা নিজেদের ডিউটি সম্পর্কে জানার জন্য আমরা ought ইউজ করতে পারি, করব. The meaning is very similar to that of should, অর্থাৎ should এর মতোই মিনিংটা হবে. It is not so strong as must, তবে must বলতে যেরকম একটা বেশি বাধ্যবাধকতা আসবে, should ought to বলতে সেরকম বাধ্যবাধকতা আসবে না, তবে should এর মতো মিনিং দান করবে. Let's go for example. What time ought we to arrive? কোন সময় আমাদের আসা উচিত? I really ought to phone mother, আমার সত্যি মাকে ফোন দেওয়া উচিত. People ought not to drive like that, লোকজনের ওইভাবে গাড়ি চালানো উচিত নয়. He ought to be given a medal for living with her, অর্থাৎ সে, এই ছেলেটি আর ওই একটা মেয়ের সাথে বসবাস করছে, এর জন্য এই ছেলেটিকে একটা মেডেল পুরস্কার দেওয়া উচিত. এক্সাম্পল, নেক্সট এক্সাম্পল, there ought to be traffic lights at this crossroads, এই ক্রস রোডে অথবা ইন্টারসেকশনে এখানে ট্রাফিক লাইট থাকা উচিত. রুল নাম্বার 3, ডিডাকশন বা অনুমান করার জন্য we can use ought. We can use ought to say that we guess or conclude that something is probable because it is logical or normal. আমরা ought ইউজ করব যখন আমরা কোনো কিছু গেস করব বা সিদ্ধান্ত নেব যে এটা একটা স্বাভাবিক অথবা এটা একটা যৌক্তিক বা এটা একটা সম্ভাবনা আছে, এই ক্ষেত্রে আমরা ডিডাকশন বা অনুমান করার জন্য আমরা করব. Haidar ought to be here soon, হায়দারের এখানে আসা উচিত. He left home at 7, সে তো 7টায় বাসা ছেড়ে চলে গেছে. একজন বলছে, we are spending the winter at St. Martin's, আমরা আমাদের এই উইন্টার বা শীতকালটা সেন্ট মার্টিনে কাটাচ্ছি. তখন আরেকজন বলছে, that ought to be nice, এটা খুবই ভালো খবর. অর্থাৎ
এই উইন্টারটা আমরা সেন্ট মার্টিনে কাটাচ্ছি, তাহলে এখান থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এটা খুবই একটা ভালো খবর, এটা স্বাভাবিক বা যৌক্তিক, এই জন্য দ্যাট অট টু বি নাইস বলতে হবে। দ্য ওয়েদার অট টু ইমপ্রুভ আফটার দ্য উইকেন্ড, এই সপ্তাহের শেষে ওয়েদারটা ইমপ্রুভ হওয়ার কথা বা ভালো হওয়ার কথা, এটা স্বাভাবিক, কারণ এরপরে ওয়েদার ভালো হবে, এই জন্যই আমরা এটা লজিক্যাল বা নর্মাল বা প্রবাবল, এই জন্য আমরা এটা বলছি। রুল নাম্বার 4, কোয়েশ্চেনস এন্ড নেগেটিভ, অর্থাৎ প্রশ্ন এবং নেগেটিভে কি করব। সাম পিপল ফিল দ্যাট দ্য নর্মাল কোয়েশ্চেন এন্ড নেগেটিভ ফর্মস ওট আর রাদার ফর্মাল, কিছু লোক মনে করে যে ওট এর যে আমরা কোয়েশ্চেন করি এবং নেগেটিভ করি সেটা খুবই ফর্মাল। ইন অ্যান ইনফর্মাল স্টাইল ইট ইজ কমন টু অ্যাভয়েড দেম, ইনফর্মাল ইংলিশে সেটা অ্যাভয়েড, বাদ দেওয়াই ভালো, বাই ইউজিং স্ট্রাকচার থিঙ্ক ডট 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 অট, আমরা এখানে ওট ইউজ না করে থিঙ্ক ডট 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 অট ইউজ করবো, অথবা আর বাই ইউজিং শুড ব্যবহার করব। এক্সাম্পলে যাই, ডু ইউ থিঙ্ক উই অট টু গো নাও, তোমার কি মনে হয় আমাদের এখন যাওয়া উচিত। লেস ফর্মাল দেন ওট উই টু গো নাও, আমাদের কি এখন যাওয়া উচিত। ওট উই টু গো নাও এই বাক্যটা বললে এটা হবে বেশি ফর্মাল, আর আমরা যদি কম ফর্মাল বলতে চাই তখন আমরা বলবো ডু ইউ থিঙ্ক উই অট টু গো নাও। ফর নেক্সট এক্সাম্পল, শুড উই গো নাও, লেস ফর্মাল, এটা সরি less formal. I don't think people ought to drive like that, আমার মনে হয় না লোকজনের এইভাবে চালানো উচিত। In some dialects, কিছু কিছু আঞ্চলিক ভাষায় বা উপভাষায় questions and negatives are made with did, অর্থাৎ did দিয়ে কিছু কিছু প্রশ্ন তৈরি করা যায় উডের ক্ষেত্রে, এই ought to এর ক্ষেত্রে। এক্সাম্পল, she didn't ought to do that, তার এটা করা ওটা করা উচিত হয়নি। But this structure is not used in standard English, কিন্তু she did not ought to do that অতীতকালের জন্য আমরা বলি, এটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশে এটা চলে না, এটা জাস্ট ইনফর্মাল বা এটা ডায়ালেক্ট অর্থাৎ আঞ্চলিক ক্ষেত্রে এই ইংলিশটা ইউজ করা হয়। রুল নাম্বার 5, ought to have dot dot dot. Ought has no past form, but we can use ought to have plus past participle to express certain ideas about the past. This structure can be used to talk about things were supposed to happen but did not, or to make guesses or to draw conclusions about things which are not certain to have happened. আমরা ought to plus past participle ইউজ করতে পারি, কারণ ought এর কোনো past form নাই, অতীতের কোনো নিশ্চিত আইডিয়া প্রকাশ করার জন্য। এই স্ট্রাকচারটা আমরা ব্যবহার করতে পারি যখন আমরা দেখব যে কোনো ঘটনা which were supposed to happen, কোনো ঘটনা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ঘটেনি, অথবা আমরা যখন কোনো গেস করব, কোনো অনুমান করব, কোনো সিদ্ধান্ত নিব যে জিনিসটা নিশ্চিত, যে জিনিসটা ঘটেছে এমন নিশ্চিত নয়, এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে বা গেস করার জন্য আমরা ought to have plus pp ইউজ করব। এক্সাম্পল, I ought to have phoned Sadman this morning but I forgot, আমার আজ সকালে সাদমানকে ফোন করা উচিত ছিল কিন্তু আমি ভুলে গেছি। বাট I ought to phone Sadman this morning but I forgot is wrong, অর্থাৎ কিন্তু আমরা যদি এখানে বলি যে I ought to phone Sadman this morning but I forgot, কিন্তু আমি ভুলে গেছি, সাদমানকে আজ সকালে আমার ফোন করা উচিত ছিল, এই অর্থে I ought to phone বলা যাবে না, এটা রং, বলতে হবে I ought to have phoned. Next example, the Shamims ought to have got back from holiday yesterday. Has anybody seen them? শামিমদের, এখানে দিস শামিমস মিন্স শামিমদের, অর্থাৎ শামিম এবং তার বন্ধুরা, শামিমদের উচিত ছিল গতকালকে হলিডে থেকে ফিরে আসা। হ্যাজ এনিবডি, কেউ কি তাদেরকে দেখেছে? It is also possible to talk about things that ought to have happened by now or by a future time, অর্থাৎ কোনো ভবিষ্যৎ সময়ের আগে বা এখনকার আগে কোনো কিছু ঘটার কথা ছিল, এই অর্থে এটাও বলা সম্ভব। এই ক্ষেত্রে আমরা ought to ইউজ করতে পারি, ought to have. It is 10 o'clock, এখন 10টা বাজে। She ought to have arrived at her office by now, এখন 10টা বাজে, অতএব এই সময়ের আগেই তার অফিসে আসা উচিত ছিল। We ought to have finished painting the house by the end of next week, আগামী সপ্তাহের আগেই আমাদের বাসাটা পেইন্টিং শেষ করা উচিত ছিল। 6, রুল নাম্বার 6, ওয়ার্ড অর্ডার, অর্থাৎ কোন জায়গায় ওয়ার্ডটা সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত। Mid position adverbs like always, never, really can go before or after ought in a verb phrase. The position before ought is less formal, অর্থাৎ always, never, really এই অ্যাডভার্ব গুলো ought এর পূর্বে বা পরে বসে কোনো ভার্বের সাথে যখন অবস্থিত হয়, কিন্তু ought এর পূর্বে যে পজিশন, ought এর পূর্বে যখন এগুলো বসে সেটাকে আমরা লেস ফর্মাল বলি, অর্থাৎ এরা কম ফর্মাল। এক্সাম্পলে যাই, you always ought to carry some spare money, লেস ফর্মাল। এটা এখানে আমরা বলেছি যে তোমার সবসময় কিছু অতিরিক্ত
অর্থ ক্যারি করা উচিত। এখানে আমরা ওট এর পূর্বে অলওয়েজ ইউজ করেছি, এটা হলো লেস ফর্মাল। ইউ ought always to carry some spare money, এটা হলো মোর ফর্মাল এখানে, কারণ বাংলাটা একে। ইউ ought always, আমরা ought এর পরে অ্যাডভার্ব গুলো ইউজ করেছি, এটাকে আমরা বেশি ফর্মাল বলি। অর্থাৎ তাহলে আমাদের ফর্মাল ইংলিশে ওই ইউ ought always এটা ইউজ করা উচিত, আর যখন আমরা কম ফর্মাল বলতে চাবো তখন বলবো ইউ always ought to, এটা বলা হয়েছে। ইন নেগেটিভ ক্লজেস নট কামস বিফোর টু, অর্থাৎ নেগেটিভ ক্লোজে টু এর আগেই নট বসে। এক্সাম্পলে যাই, ইউ ought not to go, টু এর আগে নট বসেছে, তোমার যাওয়া উচিত নয়। ইউ oughtn't to go, টু এর আগে নট বসেছে, তোমার যাওয়া উচিত নয়। ডু নট সে ইউ ought to not go, ইউ ought to not go বলা যাবে না, বলতে হবে ইউ ought not to go বা ইউ oughtn't to go। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অ্যাসাইনমেন্ট: write down the examples written above, make your own sentences and we adapt in speaking, reading, writing and listening। অর্থাৎ উপরের এক্সাম্পলগুলো সব লিখতে হবে, নিজের বাক্য তৈরি করতে হবে এবং এভাবেই লিসনিং, স্পিকিং, রিডিং যে কেউ অ্যাডাপ্ট বা দক্ষ হতে পারে। থ্যাংক ইউ ওয়ান্স अगेन, থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ।